السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ ٹھگنے کے 3 تحفے۔ کسی شہر میں ایک بہت مالدار بخیل رہتا تھا۔ شہر کے چوک میں اس کی عالی شان حویلی تھی، لیکن اتنی بڑی شاندار حویلی میں کوئی نوکر چاکر نظر نہیں آتا۔ گھر کا سب کام کاج بخیل خود ہی کیا کرتا۔ کوئی ملازم 2-4 روز سے زیادہ عرصہ اس کے پاس نہ رکتا۔ کئی آدمی اس بخیل کے پاس آ کر نوکر ہوئے، لیکن اول تو ان کو اس قدر کام کرنا پڑتا کہ دن بھر میں ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ رات کے وقت حویلی کے فاٹک پر چوکی داری کرنی پڑتی۔ دوسرے، پیٹ بھر کر کھانا میسر نہ ہوتا، بدن ڈھانپنے کو کپڑا نہ ملتا، اور جب تنخواہ مانگتے تو انہیں مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا جاتا۔ ان باتوں سے یہ شخص تمام شہر میں شیطان کی طرح مشہور تھا، اور کوئی شخص بھی نوکری کے خیال سے اس کے گھر کا رخ نہ کرتا۔ ایک دفعہ ایک نوجوان آدمی اس کے پاس آیا اور نوکری کی درخواست کی۔ بخیل نے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ نوجوان بولا، میرا نام یعقوب ہے۔ بخیل نے پوچھا، کب سے اس شہر میں آئے ہو؟ یعقوب نے کہا، آج ہی آیا ہوں، اگر آپ کو خدمتگار کی ضرورت ہو تو میں کام کرنے کو تیار ہوں۔ بخیل نے کہا، ہاں مجھے ایک نوکر کی ضرورت تو ہے، لیکن تم کیا کام کرو گے؟ یعقوب نے کہا، جو کام بھی آپ کروائیں۔ بخیل نے پوچھا، کھانا پکا سکتے ہو؟ یعقوب نے کہا، کئی قسم کا۔ بخیل نے پھر پوچھا، گھاس کھودو گے؟ یعقوب نے کہا، کیوں نہیں، کتنے گھوڑے ہیں؟ بخیل نے کہا، صرف ایک بکری۔ یعقوب کہنے لگا، کچھ مذائقہ نہیں۔ بخیل نے کہا، تم مضبوط آدمی ہو، رات کو چوکی داری بھی کر لو گے؟ یعقوب نے کہا، یہ کون سا مشکل کام ہے، کیوں نہیں کروں گا؟ بخیل نے کہا، تو سنو، دونوں وقت کا کھانا تیار کرنا ہوگا، دوپہر کو گھاس لانی ہے، میرے کپڑے دھونے ہوں گے، اور گھر کے لیے پانی لانا ہوگا، رات کو چوکی داری بھی کرنی ہوگی، منظور ہے؟ یعقوب نے کہا، منظور ہے۔ بخیل نے کہا، دونوں وقت کا کھانا بھی ملے گا اور کپڑے بھی، تنخواہ ہر ماہ لوگے یا سال بعد؟ یعقوب نے کہا، جب آپ گھر جانے کی چھٹی دیں گے تب تنخواہ بھی لے لوں گا۔ بخیل نے پوچھا، لیکن گھر کب تک جاؤ گے؟ یعقوب نے کہا، جب آپ اجازت دیں گے۔ بخیل نے کہا، بیوی بچے بھی ہیں؟ یعقوب نے جواب دیا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، ایک بوڑھی ماں ہے۔ بخیل بولا، دیکھو، اگر دیانت داری اور محنت سے کام کرو گے تو تنخواہ کے علاوہ کچھ انعام بھی ملے گا۔ یہ لو پیسے، 1 پاؤ گوشت لے آؤ، 1 آنے کا گھی لے آؤ۔ کنویں کے پاس جو باغیچہ ہے وہاں ساگ پات با کثرت ہوتا ہے، مالی سے کوئی سبزی مانگ لینا، اچھا آدمی ہے، دے دے گا۔ یعقوب نے پوچھا، کتنے آدمیوں کے لیے کھانا پکے گا؟ بخیل بولا، میں اور میری بیوی ہی تو ہے۔ یعقوب بولا، تو کیا یہ مناسب نہیں کہ دونوں وقت کے لیے گوشت اور گھی ابھی لیتا ہوں؟ بخیل بولا، تو کیا یہ ایک وقت کا کھانا ہے؟ احمق، یہ تو دونوں وقت کے لیے ہے، اور ہاں سنو، آدھا گھی تو سالن میں ڈال دینا اور باقی جو بچ جائے اس کی 2 روغنی روٹیاں بنا لینا۔ اس وقت کے لیے تو ایندھن پڑا ہے، لیکن کل سے جب گھاس لینے جاؤ تو ایندھن بھی ادھر ادھر سے اٹھا لانا۔ یعقوب بڑا ہوشیار آدمی تھا، پہلے سیدھا باغیچے میں پہنچا، دیکھا کہ ایک ضعیف مالی کدال لے کر باغ کی روشیں ٹھیک کر رہا ہے۔ یعقوب نے پاس جا کر سلام کیا۔ مالی نے کہا، آئیے، کیا کام ہے؟ یعقوب نے کہا، ادھر سے گزرا تھا، باغ دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ مالی نے کہا، تو آؤ بیٹھ جاؤ۔ یعقوب نے کہا، بیٹھ کر کیا کروں گا، لاؤ میں یہ روشیں ٹھیک کر دیتا ہوں، آپ سے تو کدال اٹھائی نہیں جاتی۔ مالی نے کہا، کیا کروں بھائی، پیٹ بھی تو کسی طرح پالنا ہوا، نرم سخت کام خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ یعقوب نے کدال مالی سے لے لی اور 4-5 منٹ ہی میں روش درست کر دی۔ مالی بہت خوش ہوا اور بولا، اگر سبزی کی ضرورت ہو تو یہاں سے لے جایا کرو۔ یعقوب نے کہا، جو کام آپ نہ کر سکیں وہ یوں ہی رہنے دیا کرے، میں آ کر دیا کروں گا۔ مالی نے تھوڑا سا ساگ نکال کر یعقوب کو دے دیا۔ سبزی لے کر یعقوب بازار آیا اور یہاں سے گوشت اور گھی خریدا، پھر گھر آ کر کھانا تیار کیا۔ جب بخیل آیا تو کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ بخیل نے ایسا لذیذ سالن مدت سے نہ کھایا تھا، بہت خوش ہوا۔ جب میاں بیوی کھا چکے تو بخیل نے آدھا سیر آٹا یعقوب کو اپنے روٹی پکانے کو دے دیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ بکری صبح سے بھوکی کھڑی ہے، گھاس جلدی لائے۔ یعقوب گھر سے آٹا لے کر سیدھا باغیچے میں مالی کے پاس آیا اور پوچھا، کہیے کوئی کام ہے؟ مالی نے کہا، ایک کام کیا، 20 پڑے ہیں۔ یعقوب نے کہا، تو لاؤ میں کر دوں۔ مالی نے کہا، یہ رومال میں کیا لائے ہو؟ یعقوب نے جواب دیا، روٹی کے لیے آٹا لایا ہوں۔
माली बोला, किसकी रोटी के लिए? याकूब ने कहा, अपनी रोटी के लिए। माली ने कहा, तुम किसके पास मुलाजिम हो? याकूब ने जवाब दिया, मैं उस मालदार यहूदी का खादिम हूँ जिसकी चौक में शानदार हवेली है। माली ने कहा, अरे अहमक, तुझे किसी ने उस बकील के पास जाने से न रोका? याकूब ने कहा, खैर इस जिक्र को जाने दीजिए और काम बतलाइए, मुझे अभी रोटी भी पकाना है और बकरी के लिए घास भी लानी है। माली बोला, तुम इस कदर मेरे लिए क्यों तकलीफ उठाते हो? मेरी तो तुमसे जान पहचान भी नहीं। याकूब बोला, सच कहते हो, मगर मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस और तुम्हारी हमीयत पर रश्क आता है कि बावजूद ज़ईफ़ी के काम करके रोटी कमाते हो। इसी शहर में सैकड़ों हट्टे कट्टे बाजारों में भीख मांगते फिरते हैं। माली बोला, मांग कर खाने से मेहनत करके खाना 1000 दर्जा बेहतर है। जब तक हाथ पांव चलते हैं किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊं? हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? याकूब बोला, मुझे याकूब कहते हैं। माली ने कहा, देखो भाई, तुम मेरा थोड़ा बहुत काम कर दिया करो, मैं तुम्हारी रोटी भी पका दिया करूंगा और बकरी के लिए घास भी काट दिया करूंगा। याकूब ने कहा, खुदा आपको खुश रखे। उस रोज से ये मामूल हो गया कि याकूब 1 घंटा बागीचे में आकर माली को काम में मदद देता। माली उसके लिए रोटी पका देता। जब याकूब आता तो माली उसे साग पात जो कुछ भी तैयार होता दे देता। चलते वक्त बागीचे से 2-4 सूखी हुई लकड़ियां भी याकूब इधर उधर से उठा लेता और सब्जी भी ले जाता। इसी तरह 3 साल गुजर गए। बकील याकूब के काम से बहुत खुश था और उसे खिलाफ आदत घर से निकालना नहीं चाहता था। आखिर एक रोज याकूब ने घर वापस जाने का इरादा किया और अपने आका के पास जाकर बोला, लीजिए साहब, अब मुझे रुखसत दीजिए। बकील बोला, क्यों, खैर तो है, कहाँ जाने की ठहरी? याकूब बोला, बस अब तो घर जाऊंगा। बकील ने पूछा, कब जाने का इरादा है? याकूब ने कहा, आज ही। बकील ने कहा, इतनी जल्दी क्यों? अभी 1-2 साल तो और ठहरो। याकूब बोला, 1-2 साल क्या, 1 दिन भी नहीं ठहर सकता। बकील बोला, अच्छा यूं ही सही, असबाब बांध ले। याकूब ने कहा, मेरे पास असबाब ही कौन सा है जो बांधूं? 3 साल की तनख्वाह दिलवाइए। वकील बोला, मगर तुमने तनख्वाह का तो फैसला आज तक किया ही नहीं। याकूब बोला, जो हक खिदमत समझो दे दो। वकील ने जेब से 3 पैसे निकालकर कहा, ये लो, ये तुम्हारी तनख्वाह है। याकूब 3 पैसे देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, आप मजाक करते हैं? वकील बोला, क्या बकते हो, मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा? याकूब बोला, मगर क्या 3 साल की यही उजरत है? वकील ने कहा, जाओ, खुदा की कसम बड़े खुशकिस्मत हो जो मुझसे इतनी रकम भी तुमको मिल गई। याकूब मायूस होकर शहर से बाहर निकला और दिल को तसल्ली देने लगा कि चलो, ये 3 पैसे मेरे हलाल की कमाई है, उम्मीद है कि अल्लाह इसमें बरकत देगा। याकूब के वतन का रास्ता एक जंगल में से होकर जाता था। उस जंगल में एक बदवज़ा और डरावनी सूरत का बौना रहता था। रास्ता गुजरने वाले उससे बहुत डरते थे। याकूब जब उस मकाम पर पहुंचा जहां मुसाफिरों के पानी पीने के लिए एक कुआं था, तो जरा दम लेने के लिए दरख्तों के साये में बैठ गया और दिल में उस बकील के बेरहमाना सुलूक का ख्याल करके बहुत कुढ़ने लगा। वो इन्हीं ख्यालों में गर्क था कि सामने से उसे एक ठिगना आता हुआ दिखाई दिया। ठिगने की शक्ल सूरत बिल्कुल वहशियों की सी थी। सर के बाल कंधों तक पड़े हुए, गोल गोल छोटी छोटी आंखें अंदर को घुसी हुई। कद 3 फीट से ज्यादा ना था, लेकिन बदन का बहुत मजबूत और ताकतवर मालूम होता था। ठिगने ने याकूब के पास पहुंचकर उसे सलाम किया और बोला, भूखा हूँ, कुछ देते जाओ। याकूब बोला, भाई मैं खुद मुफलिस हूँ, तुम्हें क्या दूं? ठिगना बोला, भला करो भला होगा, नेक कमाई में से कुछ मुझे भी दे दो। याकूब ने 3 पैसे निकालकर कहा, ये लो, मेरी 3 साल की मेहनत मजदूरी में यही हाथ आया है। अगर तुम बार बार जिद करते हो तो लो, तुम ही ले जाओ, मेरा अल्लाह मालिक है। ठिगना कहने लगा, शाबाश, बड़े नेक मर्द हो। जब याकूब चलने लगा तो वो बोला, कहाँ जाओगे? याकूब ने कहा, अपने वतन जाऊंगा। ठिगना बोला, कितनी मुद्दत बाद चले हो? याकूब ने कहा, 3 साल बाद। ठिगना बोला, और 3 साल में यही 3 पैसे तुमको मिले? याकूब ने कहा, सच जानो, यही 3 पैसे 3 साल की कमाई है। ठिगना बोला, जरा ठहरो, एक तोहफा लेते जाओ। ये कहकर ठिगना दरख्तों में गायब हो गया और थोड़ी देर बाद एक बरबत और एक बांस की छोटी सी नय उठा लाया। याकूब के पास आकर बोला, ये लो, ये तो बरबत है। जब तुम ये बरबत बजाओगे, जो लोग सुनेंगे दीवानों की तरह उछलने कूदने लगेंगे।
और ये लो, ये एक बांस की नह है, इसके सुराख में छोटा सा कंकर रख कर दूसरी तरफ से मुंह से फूंक मारो। जिस जानवर को ये कंकर लगेगा बेहोश होकर जमीन पर आ गिरेगा। अब अपना दायां हाथ मुझे दो। याकूब ने दायां हाथ जब ठगने के हाथ में दे दिया तो ठगने ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा और जोर से दबाकर छोड़ दिया और कहा, अगर किसी वक्त तुम किसी शख्स को अपनी तरफ मुखातिब करना चाहो और वो किसी बात तुम्हारी बात सुनने से इनकार करे तो ये दाएं हाथ की हथेली उसको दिखा देना। जो ही उसकी नज़र तुम्हारे हाथ पर पड़ेगी वो तुम्हारी बात सुनने पर आमादा हो जाएगा। मेरे दोस्त, गोया चीज़ें देखने में इस वक्त हकीर नजर आती हैं, ताहम इनको ज़ाया न करना, तुम्हें इनसे फ़ायदा हासिल होगा। याकूब ठगने से रुखसत होकर आगे रवाना हुआ। रात एक गांव में गुजारी। अगले रोज़ फिर आगे चला। दूर फासले पर एक शहर की इमारतें और मस्जिदों के गुंबद नजर आए। याकूब अपनी राह छोड़कर शहर के रास्ते पर हो लिया। अभी शहर से कुछ फासले पर ही था कि एक यहूदी को एक दरख्त के नीचे खड़े देखकर कुछ दरियाफ्त करने के लिए रुक गया और यहूदी के पास जाकर पूछा, क्यों भाई, इस शहर का क्या नाम है? यहूदी ने कहा, क्यों, तुम शहर का नाम क्यों पूछते हो? याकूब बोला, अरे भाई, शहर का नाम पूछने में कौन सी कबाहत है? यहूदी बोला, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किधर जाओगे? याकूब ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, परदेश गया था, अब वतन जाता हूँ। यहूदी ने पूछा, दरख्त पर चढ़ना जानते हो? याकूब बोला, हाँ जानता क्यों नहीं, कोई फल उतरवाओगे? यहूदी एक थैली दिखाकर बोला, देखो वो सामने दरख्त पर क्या खुशनुमा परिंदा बैठा है, अगर उसे किसी तरह पकड़ लाओ तो ये थैली इनाम में पाओगे। याकूब ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, ठहरो अभी पकड़े देता हूँ। ये कहकर याकूब ने एक गोल सी कंकरी जमीन पर से उठाकर बांस की नह में डाली और उस परिंदे का निशाना लेकर दूसरी जानिब से फूंक मार दी। कंकर के लगते ही परिंदा बेहोश होकर जमीन पर आ पड़ा। याकूब ने परिंदे को उठा लिया। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया और वो फिर फड़फड़ाने लगा। यहूदी ने परिंदा याकूब से ले लिया और शहर की तरफ थैली दिए बगैर चल पड़ा। याकूब ने उसे रोककर कहा, मेरा इनाम तो देते जाओ। यहूदी ने कहा, कम बख्त कहीं का, कैसा इनाम? खबरदार हाथ लगाया तो डंडा मारकर सर फोड़ दूंगा। याकूब बोला, बंदाए खुदा, ये क्यों? चलो इनाम नहीं देते तो परिंदा मुझे दे दो। यहूदी बोला, चल अहमक कहीं का, दूर हो, परिंदा तो मेरा है, तुझे क्यों दूं? यहूदी ये कहकर आगे रवाना हुआ और याकूब बरबत कंधे पर रखकर बजाने लगा। जो ही बरबत की आवाज यहूदी के कान में पहुंची वो खड़ा हो गया और उस पर ऐसा असर हुआ कि यकायक दीवानों की तरह उछलने कूदने लगा। थोड़ी देर में झाड़ियों से उलझकर कपड़े फट गए और बदन से कहीं कहीं खून भी रिसने लगा। ये हालत देखकर यहूदी ने बड़ी खुशामद और मिन्नत से उसे बरबत बंद करने के लिए कहा। याकूब ने जब बरबत बजानी बंद की तो यहूदी थैली देने में फिर चीखें निकालने लगा। याकूब फिर बरबत बजाना चाहता ही था कि यहूदी ने थैली उसे दे दी। याकूब थैली लेकर आगे रवाना हो गया। यहूदी चीखता चिल्लाता झट शहर की जानिब भागा। शहर में पहुंचकर सीधा कोतवाली गया और कोतवाल के पास जाकर कहने लगा, हुजूर, मैं शहर की जानिब आ रहा था कि रास्ते में मुझे एक गवार मिला। उसके पास एक बरबत और एक बांस की नह थी। उसने मुझे रास्ते में रोक लिया और मार पीट कर जो कुछ मेरे पास था जबरदस्ती छीन लिया। अलावा और चीजों के एक थैली जिसमें 100 रुपये थे वो भी छीन लिए। कोतवाल ने पूछा, और वो गवार गया किधर को? यहूदी बोला, हुजूर, मेरे हमरा 2-4 सिपाही कर दें, मैं उसे पकड़वा दूंगा। कोतवाल ने कुछ सिपाही यहूदी के साथ करके उनको हुक्म दिया कि जिस तरह भी हो उस गवार को पकड़ लाएं। याकूब अभी थोड़ी दूर गया था कि कोतवाल के सिपाहियों ने आ लिया। यहूदी उसे देखकर शोरगुल करने लगा कि यही डाकू है, इसे पकड़ लो। सिपाही याकूब को पकड़कर कोतवाली में ले आए। कोतवाल उसे शहर के हाकिम के पास ले गया। जब मुकदमा पेश हुआ तो यहूदी ने कहा, हुजूर, मैं इस शहर में कपड़े की दुकान करता हूँ। आज एक गांव से वापस आ रहा था, मेरे पास एक थैली में 100 रुपये थे। शहर के पास ये शख्स मुझे मिला और मार पीट कर मेरी थैली मुझसे छीन ली। ये देखिए, मेरे कपड़े भी फटे हुए हैं और बदन पर कई जख्म भी मौजूद है। हाकिम ने याकूब से पूछा, तुम कौन हो? तुमने इस यहूदी को क्यों लूट लिया? याकूब बोला, हुजूर, मैं एक परदेसी हूँ, अपने वतन वापस जा रहा था। इस शहर के पास ये यहूदी मुझे मिला और एक दरख्त पर एक खूबसूरत परिंदा दिखलाकर कहा कि अगर किसी तरह उसको पकड़ दो तो ये थैली इनाम दूंगा। मैंने इसे परिंदा पकड़ दिया, लेकिन ये परिंदा लेकर चला तो मैंने इनाम तलब किया, लेकिन इसने मुझे धमकाया। मैंने बहुत मिन्नत की, लेकिन इसने साफ जवाब दे दिया,
तब मैंने इसे बरबत बजा कर सुनाया। उसके असर से इसने मुझे थैली दे दी। आप इससे पूछ ले, अगर मैंने गलत कहा हो तो जो जी चाहे सजा दे। हाकिम को याकूब के बयान पर यकीन न आया और उसने कहा, तुम झूठ कहते हो, हम इस यहूदी को जानते हैं, ये इसी शहर का रहने वाला है। तुमने बादशाह के मुल्क में एक गरीब आदमी को मारा पीटा और उससे जबरदस्ती रुपये छीन लिए। डाकू की सजा फांसी है, लिहाजा तुम्हें कल सुबह शहर के चौक में फांसी दी जाएगी ताकि आइंदा लोगों को इबरत हो। याकूब गरीब ये हुक्म सुनकर बहुत घबराया और बड़ी मिन्नतें करने लगा, लेकिन शहर के हाकिम को उस पर मुतलक रहम न आया। याकूब ने यह देखकर कि अब सिपाही उसे पकड़ कर ले जाएंगे, अपने दाएं हाथ की हथेली हाकिम की तरफ की और कहा, मेरी एक आखिरी अर्ज तो सुन लीजिए। हाकिम बोला, बोलो क्या कहते हो? याकूब बोला, मुझे मरने से एक बार बरबत बजा लेने दीजिए। हाकिम बोला, अच्छा बजाओ, हम भी सुनेंगे। यहूदी चिल्लाकर बोला, हुजूर, इस शख्स को हरगिज बरबत बजाने की इजाजत ना दे। हाकिम बोला, चुप रहो। यहूदी हाथ जोड़कर मिन्नत करने लगा, हुजूर, ये बरबत तो शैतान की कल है। अच्छा इसे बजाने दीजिए, लेकिन मुझे पहले किसी सुतून से बांध दीजिए, वरना मेरी टांग या बाजू जरूर टूट जाएगा। हाकिम बोला, बको मत, खामोश रहो। याकूब ने बरबत बजानी शुरू की तो पहले तो सब लोग जो उस वक्त मौजूद थे खामोश हो गए और फिर खुद ब खुद दीवानों की तरह उछलने कूदने लगे, यहाँ तक कि दीवारों के साथ टकरा टकरा कर उनके बदन से खून निकलने लगा। याकूब ने जब देखा कि इससे ज्यादा ये बर्दाश्त न कर सकेंगे तो बरबत बजाना बंद कर दिया। अब हाकिम को याकूब की बात का यकीन आया, यहूदी को दुर्रे लगाने का हुक्म दिया और याकूब हंसी खुशी थैली लेकर अपने घर रवाना हुआ। जब घर पहुंचा तो उसकी ज़ईफ माँ ने उससे पूछा कि बेटा याकूब, कहो क्या कमा कर लाए हो? याकूब ने कहा, अम्मा जान, एक ऐसी चीज लाया हूँ कि जिसके सामने दुनिया की तमाम कमाई हीच है। बुढ़िया खामोश हो गई। एक दो दिन सुस्ताने के बाद याकूब अपनी माँ को साथ लेकर फिर उसी शहर को चला जहाँ वो बखील रहता था। जब उस शहर में पहुंचा तो सीधा बखील के मकान पर गया और दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी। बखील ने खिड़की से सर निकालकर देखा। याकूब को देखकर नीचे उतर आया और बोला, इतनी जल्दी क्यों लौट आए? ये बुढ़िया कौन है? याकूब बोला, जनाब, ये मेरी माँ है, हम आपके पास मुलाजमत को आए हैं। बखील बोला, वही पहली शराइत है, बोलो मंजूर है? याकूब ने कहा, हाँ मंजूर है। उम्मीद है आप मेरी ज़ईफ माँ को मेरे पास ही रहने की इजाज़त दे देंगे। बखील ने कहा, इसमें क्या मुज़ायका है, लो आज शाम से काम काज संभाल लो। याकूब ने अपनी माँ को तो उस कोठरी में जिसमें वो 3 साल बसर कर चुका था बिठा दिया और खुद हस्बे मामूल घर का काम काज करने लगा। एक हफ्ता इस तरह गुजर गया। जब पहला हफ्ता खत्म हुआ तो याकूब बखील के पास गया और बोला, साहब, 1 हफ्ते की उजरत दिलवाइए। बखील हैरान होकर बोला, क्या बकता है, 1 हफ्ते की उजरत कैसी? याकूब बोला, मैं माह बा माह तनख्वाह नहीं लूंगा, हफ्ता बार तनख्वाह लूंगा। बखील गुस्से से बोला, चल दूर हो, निकल मेरे घर से। याकूब बोला, आखिर मेरी कुछ खता भी बताइए, आप तो नाहक नाराज होने लगे। बखील ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम ऐसे शोक चश्म को हरगिज मुलाजिम नहीं रखूंगा। जाओ बोरिया बिस्तर उठाओ और चलते नजर आओ। याकूब चुपके से अपनी कोठरी में गया और बरबत निकाल लाया। बखील चिल्लाकर बोला, ये क्या बकबक है, चल निकल बाहर। याकूब बरबत कंधे पर रखकर बजाने लगा। बखील की बीवी बरबत की आवाज सुनकर दरीचे में आकर खड़ी हो गई। पहले तो दोनों खामोश खड़े बरबत के नगमे सुनते रहे, फिर अचानक नीचे सहन में बखील और ऊपर कमरे में उसकी बीवी दीवानों की तरह बरबत की गतों पर उछलने कूदने लगे। याकूब मजे से खड़ा बरबत बजाता रहा और उनका तमाशा देखता रहा। जब बखील हाँफने लगा तो याकूब ने बरबत हाथ से रख दी और चुपके से अपनी कोठरी में चला गया। जब बखील के होश ठिकाने हुए तो उसने अपनी बीवी से मशवरा करके याकूब के निकालने की ये तरकीब की कि अपने अजीजो अकारिब को अगले रोज दावत पर मदऊ किया और दर पर्दा हर एक को जाकर समझा दिया कि मेरा नौकर बड़ा बदमाश और बाची है, तुम सब मिलकर मेरी उससे खुलासी कराओ। चुनांचे अगले रोज उसके सब दोस्त और उनके बीवी बच्चे आ गए। बखील ने बाजार से तरह तरह की मिठाइयाँ और फल पहले ही घर में ला रखे थे। जिस वक्त ये लोग मजे से मिठाइयाँ खा रहे थे, याकूब, जिसे मेहमानों को पानी पिलाने की खिदमत सुपुर्द की गई थी, चुपके से अपनी कोठरी से बरबत उठा लाया और उस कमरे के बाहर खड़े होकर जहां सब मेहमान बैठे थे एक गत बजाने लगा। सब मेहमान बड़े शौक से बरबत के दिलगुजार नगमे सुनने लगे।
اور پھر ایک کے بعد ایک اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر اچانک مت والوں کی طرح کمرے ہی میں ادھر ادھر گھومنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد یہ حالت ہوئی کہ دیوانوں کی طرح بربط کی گتوں پر ناچنے کودنے لگے۔ یعقوب نے ایسی پرتاثیر گتیں بجائیں کہ سب مرد عورت اچھل اچھل کر ایک دوسرے پر گر گر پڑتے۔ کبھی کبھی وہ گت بدل دیتا تو اس کے اثر سے سب مہمان پھر کچھ سمجھ جاتے۔ الغرض اس طرح کوئی گھنٹہ بھر تک یعقوب بربط بجاتا رہا۔ آخر یہ دیکھ کر کہ بچے اور زیادہ کودنے سے بے ہوش ہو جائیں گے، اس نے بربط ہاتھ سے رکھ دی۔ جب لوگ ذرا سستا لیے تو وہ کمرے میں آیا اور جھک کر اپنے آقا کو سلام کیا۔ بخیل اسے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور چلا کر بولا، دوستو یہ سب اسی باچی کی کرتوت ہے، پکڑ لو اس کو، مارو اور باندھ لو مشکے۔ سب مہمان ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ آخر ان میں سے ایک یہودی نے جو سب سے معمر تھا یعقوب سے پوچھا، کیوں بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ یعقوب بولا، ماجرا کیسا، میں نے تو آپ لوگوں کی دل لگی کے لیے بربط بجائی تھی۔ عجب تماشا ہے کہ آپ انعام دینے کے بجائے ناراض ہوتے ہیں، لیجئے اور سنیے۔ یہ کہہ کر یعقوب نے پھر بربط بجانی شروع کر دی۔ ادھر سب زن و مرد پھر دیوانوں کی طرح اچھلنے کودنے لگے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر اس کی طرف دیکھتے اور چلا چلا کر کہتے، ارے ظالم صبر کر، رحم کر کمبخت۔ جب یعقوب رکا تو وہی بوڑھا یہودی بولا، ارے یار یہ کیا غضب ہے، کیا تو ہم کو ہلاک کر کے چھوڑے گا؟ یعقوب بولا، صاحبو ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اگر آپ کو بربط سننی پسند نہیں تو پھر میرا صاحب خانہ سے فیصلہ کروا دو۔ سب یہودی بولے، کیسا فیصلہ؟ یعقوب بولا، یہ گھر میرے آباء و اجداد کا ہے، میرے باپ دادا نے اس سے کسی زمانے میں کچھ قرض لیا تھا، ایک مدت تک وہ قرض ادا کرتے رہے، لیکن یہ بخیل برابر سود لگاتا رہا۔ آخر اس نے تمام جائیداد پر قبضہ کر لیا اور اس شہر میں آ کر یہ عالیشان مکان بنا کر اس میں رہنے لگا۔ یہ مکان اس جائیداد کی قیمت سے بنا ہے جو اس نے میرے باپ دادا سے ہتیا کر لی تھی۔ بخیل غصے سے سرخ ہو کر بولا، شیطان جھوٹ بولتا ہے، آپ صاحبوں کو معلوم ہے کہ یہ مکان مجھے میرے باپ سے ترکے میں ملا تھا۔ یعقوب بولا، تو شاید پھر وہ تمہارا ہی باپ تھا جس نے میرے باپ سے تمام زمین چھین لی تھی، معاملہ ایک ہی ہے۔ بوڑھا یہودی بولا، دیکھو بھائی عقل کی بات کرو، اگر کچھ نقدی چاہو تو ہم اپنے دوست سے دلوا دیتے ہیں، مفت میں جھگڑا کیوں کرتے ہو، نقصان اٹھاؤ گے۔ یعقوب بولا، آپ خفا نہ ہو، ذرا بربط تو سنیں۔ یعقوب نے پھر بربط کندھے پر رکھی، لیکن سب یہودی بڑی منت سے چلا چلا کر کہنے لگے، ٹھہرو ٹھہرو، صبر کرو صبر کرو، ارے بات تو سن لو۔ یعقوب بولا، فرمائیے، لیکن ذرا جلدی کیجیے کیونکہ میرا دل اس وقت بربط بجانے کو بہت چاہتا ہے۔ بوڑھا یہودی بولا، دیکھو ہم تم کو 500 روپے دلوا دیتے ہیں، تم روپیہ لے کر اپنے وطن کو چلے جاؤ۔ یعقوب بولا، نہیں صاحب، میں تو اپنا مکان اور جس قدر اس میں سامان ہے سب لوں گا، آپ کی مرضی ہو تو دلوا دیجئے، لیجئے میں تو اپنی بربط بجاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پھر بربط اٹھا کر کندھے پر رکھی اور گت بجانے لگا۔ اسی وقت سب مہمان پھر دیوانوں کی طرح اچھلنے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں پھر اشاروں سے یعقوب کی منتیں کرنے لگے۔ جب یعقوب نے بربط بند کی اور ناچ موقوف ہوا تو یہودیوں نے مل کر مالک مکان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ یعقوب کو 1000 روپیہ دے کر رخصت کر دے۔ بخیل تو اس بات پر آمادہ ہو گیا، لیکن یعقوب بربط اٹھا کر بجانے لگا اور پھر سب لوگ اچھلنے کودنے لگے۔ بوڑھے یہودی نے چلا کر کہا، خدا کا خوف کر، ارے بات تو سن ظالم۔ یعقوب بولا، فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ بوڑھا بولا، ذرا صبر تو کر، ابھی سب فیصلہ ہوا جاتا ہے۔ یعقوب بولا، ہاں جلدی کیجئے کیونکہ بربط بجانے کو میرا دل بہت چاہتا ہے۔ سب مہمان پھر صاحب خانہ کو مجبور کرنے لگے، لیکن وہ کسی بات پر راضی نہ ہوتا تھا۔ ادھر یعقوب بربط کے تاروں کو چھیڑ دیتا اور سب لوگ حواس باختہ ہو جاتے۔ آخر مالک مکان نے مہمانوں کے کہے سنے ایک اقرار نامہ لکھ دیا جس کی روح سے یعقوب کو گھر کا مالک قرار دیا گیا۔ یعقوب بولا، آپ سب لوگ بھی دستخط کر دیں۔ یہودی بولا، یہ کیوں، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہ ہوگا۔ یعقوب بولا، جیسے آپ کی مرضی، ذرا بربط تو سنیے۔ سب یہودی چلا اٹھے، ارے ٹھہر کم وقت ٹھہر، بات تو سن۔ یعقوب بولا، ارشاد۔ بوڑھا بولا، یہ کاغذ کافی ہے، اب تم اس مکان اور اس کے اندر جو اسباب ہے سب کے مالک ہو۔ یعقوب بولا، ہاں کافی تو ہے، لیکن آپ لوگ بطور گواہ کے ذرا دستخط کر دے۔ بوڑھا بولا، ارے جاہل، تو مفت میں ضد کرتا ہے۔ یعقوب بولا، آپ خفا نہ ہو، ذرا بربط سنے۔
सब मेहमान हाथ जोड़कर बोले, रहम कर, ले भाई हम भी दस्तखत किए देते हैं, तू जान छोड़ किसी तरह। जब सब मेहमान उस दस्तावेज पर दस्तखत कर चुके तो याकूब ने बरबत उठाकर एक ऐसी गत बजाई कि सब लोग उसके पीछे पीछे घर से निकल आए। याकूब उन्हें यूं ही नचाता हुआ दूर तक ले गया और फिर वापस आकर मकान पर कब्जा कर लिया और बाकी मादा उमर बड़े मजे से बसर करता रहा। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।